ओम शांति। सत्पिता सत्शिक्षक सद्गुरु निराकार परमात्मा पितांकर सच्चा संतान मानंकु आंतरिक शुभेच्छा शुभकामना सुप्रभात सुस्वागतम। निराकार पिता एबे सारा दुनिया को गोटिए जन्म नुहे परंतु 21 जन्म पाई पांच विकार रूपी माया रावणर जंजीररु मुक्त करिबा पाई आसिछंती, जाहाकु कुहा जाए 21 कुल उद्धार। जदि तुमको मुक्त हेबार अछि तेबे शिव बाबांकर श्रेष्ठ मतरे चाल, ताहेले सबु दुखरु मुक्त होइजिब। एहा स्वयं निराकार परमात्मांकर उक्ति। कहानीटी मने पड़े। अवंती नगरीर राजा सत्यवर्मा जड़े आदर्श व्यक्तित्व संपन्न राजा थिले। प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक वर्गर प्रजामानंक पई संतुलन रक्षा करी सुशासन करुथिले। प्रजामानंकु निजर संतान बा परिवार वर्ग रूपरे देखुथिले। सेथिपाई प्रत्येक नरनारी तांकु बहुत सम्मान करुथिले एवं राज्यर हानि लाभरे आंतरिकतार सहित सहभागी हेउथिले। धर्मपरायणता परोपकारिता दया आदि गुणरे राजा परिपूर्ण थिले। हेले अनेक समय रे तांकर मन उदास रहुथिला, दुखी हो जाउथिला। एहार कारण मध्य से निजे खोजी पाउनथिले। दिने राजगुरुंकु एहार कारण पचारि कहिले, गुरुदेव मु मो जानतरे ए जन्मरे एपरि किछि कर्म करि नाही जद्वारा दुख भोग करिबाकु पड़िबो। आपणक परामर्श मुताबक मु शासन मध्य करुछि, प्रजामानंकर कौनसी अनिष्ट घटिला भली कार्य करू नाही। तेबे न चाहि मध्य मोर मन उदास आउ दुखी काहींकि हे जाउछि। गुरुदेव कहिले, हे राजन, तुमे सिना ए जन्मरे किछि करिना हो, हेले पूर्व जन्मरे अनेकंकु दुख देइछ, ईश्वरंकर अवमानना करिछ। सेथिपाई तुमे न चाहिले मध्य कर्मर हिसाब ताहा अनुसारे तो काम करि चलिबो ना। हिसाब किताब बराबर हेई चलिछि। तेणु तुमे एबे प्रत्येक समय रे ईश्वर को स्मरण करि चाल, तेबे तुमर अंतरात्मा को शक्ति मिली जीवो एवं पूर्व जन्मर सबु पाप भस्म होई जीवो। जेपरि नियारे सुना को पकाई सुनारी सुना को शुद्ध करि थाए, एहा हेउछि एकमात्र सहज उपाय दुख अशांति को दूर करिवार। राजन मध्य ईश्वरंक उपरे संपूर्ण निश्चयता रखी प्रत्येक कार्य करि चलिले धीरे धीरे तांक मनरु उदासपणिया आउ दुख विदाय नहीं गला। राजा सदैव खुशी आनंदर अनुभव करिबाकु लागिले एवं प्रजामानंकु मध्य कहि चलिले कि प्रभु को स्मरण कर, कर्म करि चाल, तेबे सबु दुख ठारू मुक्त हेई जिवो। भगवान हेउछंती सर्वशक्तिमान, सर्वगुण सर्वशक्तिर सागर, शक्तिर उत्स जेपरि पावर हाउस। गाँरु सहर आदि को पावर सप्लाई करि थाए ना, एवं जी सेथिरे संजोग करि थाए
ତାକୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଏ, ସଦା ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ, ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ନା, ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଦେହଧାରୀ ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ତେବେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରେ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଇ ଦେହଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କମ ହେଲା, ତେବେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥା ଟଳମଳ ହୋଇଯିବ, ଯେପରି ପାରଦ ଉପର ତଳ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଖୁସି ରହିବ ତ କେତେବେଳେ ଉଦାସ। କୁହାଯାଏ ନା, ଖୁସି ଜୈସି ଖୁରାକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖୁସିକୁ ସର୍ବଦା କାଏମ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟକୁ ପକ୍କା କରି ଏକ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ନା, ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଏକ ମୋରି ମତରେ ଚାଲ, ବାକି ଦୁନିଆର ଆଉ କାହାରି ମତରେ କୌଣସି ମତରେ ଚାଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପରମତ, ମନମତ, ଗୁରୁମତ, ଶାସ୍ତ୍ରମତ ଆଦିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଲାଭ କେତେ ହେଲା, କ୍ଷତି କେତେ ହେଲା, ଏ କଥା କାହାରିକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ପତିତରୁ ପତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୋରି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମୋରି ମତରେ ଚାଲ, ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟତାର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ବାବା ତଥା ପରିବାରର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୁଅ। କୁହାଯାଏ ନା, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ। ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ହିସାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇଥିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି, ସଫଳତା ବା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନବାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଦୈନିକ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା।
ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।